اگلے روز اخبارات میں یہ خبر شائع ہو گئی کہ را کے ایک دہشت گرد مراد کو عدالت سے سزائے موت کا حکم سنایا گیا، لیکن دردانہ بیگم نے حکومت بنانے سے پہلے ہی ایک جج، جیلر اور چند پولیس افسران کو کچھ دھونس دے کر اور کچھ انہیں ترقی دینے کا وعدہ کر کے اس دہشت گرد قاتل مراد کو جیل سے رہا کروا دیا۔ اب وہ قاتل مراد دردانہ بیگم کی پناہ میں ہے، اسے خاص مقاصد کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کچھ عرصے سے دردانہ بیگم اور سابقہ ایم این اے اکرام شاہ کے درمیان اندر ہی اندر شدید اختلافات ہو گئے تھے، لہٰذا اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس سفاک قاتل مراد کے ذریعے اکرام شاہ کو بم دھماکے سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ اکرام شاہ کے حلقہ انتخاب سے دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے چودھری کلیم اللہ پر دردانہ بیگم مہربان ہونے لگی تھی اور اکرام شاہ کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ تم نہ صحیح اور آئندہ انتخابات کے وقت سب دیکھیں گے کہ دردانہ بیگم انتخابی امیدوار کا ٹکٹ چودھری کلیم اللہ کو دے گی۔ اکرام شاہ مرڈر کیس کے سلسلے میں جو پولیس افسران اور کرائم برانچ کے افسران تفتیش کر رہے تھے، یہ خبر ان کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ مراد جیسے سفاک دہشت گرد کو دردانہ بیگم سے ضرور طلب کیا جائے، اس کی غیر قانونی رہائی کی ذمہ دار یہی محترمہ ہے۔ مشیروں نے نیک بخت سے کہا، اس خبر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گاڈ فادر ہاشم بہت طاقتور اور وسیع ذرائع کا مالک ہے، خفیہ ہاتھ اس خبر کو شائع ہونے سے نہ روک سکا۔ دوسرے مشیر نے کہا، آئندہ الیکشن کے وقت خفیہ ہاتھ اور گاڈ فادر ہاشم کے درمیان بڑا جوڑ توڑ رہے گا، تبانی اور فرمان کو بڑی زبردست چالیں چلنے کا موقع ملے گا۔ نیک بخت نے کہا، اور وہ ہمارے خلاف بھی چالیں چلیں گے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف جھکنا چاہیے۔ ایک اور مشیر نے کہا، دونوں طرف جھکنا چاہیے، اس طرح خفیہ ہاتھ یہ سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ آپ اس کے دوست اور فرما بردار تو ضرور ہیں لیکن اس کے محتاج نہیں ہیں۔ دردانہ بیگم اور خفیہ ہاتھ سے ٹکر لینے والی ہاشمی قوت آپ کی پشت پر ہے۔ نیک بخت نے تائید کرتے ہوئے کہا، بیلنس آف پاور ضروری ہے، جو پلڑا دردانہ کی طرف زیادہ جھک رہا ہے وہ میری طرف بھی جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ گاڈ فادر ہاشم درست کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے دوستی ظاہر کر کے سیاسی دلیری کا ثبوت دینا چاہیے۔ مشیر بولا، اس سے پہلے کہ دردانہ کی طرح آپ کے خلاف بھی کوئی خبر شائع ہو، آپ گاڈ فادر ہاشم سے فون پر رابطہ کریں۔ ہاشم نے کبھی وقت ضرورت رابطہ رکھنے کے لیے ایک موبائل فون کا نمبر دیا تھا۔ نیک بخت نے اس نمبر پر رابطہ کیا، پھر اپنا نام بتایا۔ ایک عورت کی آواز سنائی دی، آپ فون بند کریں، گاڈ فادر ابھی آپ سے بات کریں گے۔ 20 منٹ کے بعد ہاشم نے فون کے ذریعے پوچھا، ہیلو مسٹر نیک بخت، معلوم ہوتا ہے آپ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ نیک بخت بولا، جی ہاں، آپ کا یہ مشورہ درست ہے کہ مجھے آپ سے دوستی کر کے سیاسی دلیری کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں اپنی پالیسیوں پر عمل کرنے سے پہلے آپ سے مشورے لے لیا کروں گا اور ابھی خفیہ ہاتھ سے دو ٹوک بات کروں گا۔ ہاشم نے کہا، اب آپ خوش بخت ہو گئے، ورنہ میں آپ کی اور دردانہ بیگم کی ان دستاویزات کی نقلیں حاصل کر چکا ہوں جن کے ذریعے آپ دونوں نے حکمرانی کے دور میں قومی خزانے سے اربوں روپے قرض لیے اور اب تک ان قرضوں کے نادہندہ ہیں۔ نیک بخت نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاشم بولا، میں کل کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر سے آپ کا نام نکلوا دوں گا۔ لائرز ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ بیان شائع ہوگا کہ دردانہ بیگم کے خلاف لائرز ایسوسی ایشن قانونی چارہ جوئی کرے گی، اگرچہ وہ سزائے موت پانے والے خطرناک دہشت گرد مراد کو جیل واپس بھیج کر پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچائے گی۔ نیک بخت نے پوچھا، آپ نے لائرز ایسوسی ایشن کو ایسا کرنے پر کیسے مائل کیا ہے؟ ہاشم نے کہا، یہ سب ہی لائرز میرے حامی نہیں ہیں، لیکن ملک کی بہتری کی خاطر چند لائرز میری جائز بات تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دردانہ کی ان دستاویزات کی فوٹو کاپی شائع کی جائے گی جن کے ذریعے وہ اربوں روپے قرض کی نادہندہ ہے۔ آپ کی دستاویزات شائع نہیں ہوں گی، وہ میرے پاس محفوظ رہیں گی۔ نیک بخت بولا، میں آپ کا ہمیشہ مشکور و ممنون رہوں گا۔ ہاشم نے کہا، لیکن آپ ابھی خفیہ ہاتھ سے صاف صاف کہہ دیں کہ آپ اس سے بھی دوستی رکھیں گے اور ہم سے بھی۔ خفیہ ہاتھ کے رد عمل سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ دلیرانہ فیصلے پر عمل کر چکے ہیں۔ ہاشم نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت کبھی یہ نہ چاہتا کہ اس کے لیے ہوئے قرضوں کی بھی دستاویزات اخبارات میں شائع ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ سے رابطہ کیا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا، صاحب براہ راست گفتگو نہیں کریں گے، آپ اپنی گفتگو ریکارڈ کروائیں۔ وہ بولا، ریکارڈ کیا کروائیں؟ اپنے صاحب سے اتنا کہہ دو کہ گاڈ فادر ہاشم تابانی اور فرمان سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، اس کے باوجود تمہارے صاحب چاہیں گے تو میں ان سے بھی دوستانہ تعلقات رکھوں گا۔ نیک بخت نے رابطہ ختم کر دیا۔ دوسرے دن تمام اخبارات میں وہ سب کچھ شائع کیا گیا جن کے بارے میں ہاشم کہہ چکا تھا، اور اس کے وعدے کے مطابق نیک بخت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گئی تھی۔ دردانہ نے خفیہ ہاتھ سے کہا، مجھ پر زبردست حملے کیے جا رہے ہیں،
آپ کے پاس بھی قرض نادہندگان کے دستاویزی ثبوت ہوں گے۔ آپ نیک بخت کے خلاف اس کی فوٹو کاپی شائع کروا سکتے ہیں۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، کچھ عرصے تک صبر کرنا ہوگا۔ گاڈ فادر ہاشم نے بڑے بڑے اخبارات پر مختلف ہتھ کنڈوں سے دباؤ ڈال رکھا ہے۔ پھر تم نے بھی مراد کو جیل سے رہائی دلا کر مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کسی بھی طرح معلوم کرو مراد کہاں ہے۔ دردانہ بولی، تابانی نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ کے سیکرٹ ایجنٹس اب تک تابانی اور فرمان تک نہیں پہنچ سکے۔ میں اپنے محدود ذرائع سے مراد کو کہاں سے پکڑ کر لا سکتی ہوں؟ خفیہ ہاتھ نے کہا، ہماری کوششیں جاری ہیں، تم بھی کوششیں کرتی رہو۔ یہ سمجھ لو کہ مراد کو جیل واپس پہنچائے بغیر تمہیں اس بہت بڑی مشکل سے نجات نہیں ملے گی۔ مراد کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوتی رہی تھیں۔ پاکستانی سراغ رساں بھی اسے چہرے سے پہچانتے تھے۔ اگر اس کی تصویر منظر عام پر نہ آتی تو دردانہ کسی دوسرے کو مراد بنا کر قربانی کا بکرا بنا دیتی۔ میری آپی اور مراد کے چہروں کو ہاشم نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے مستقل طور پر تبدیل کروا دیا تھا۔ اب کوئی سراغ رساں ان دونوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپی کے لیے ایک اندیشہ تھا کہ وہ انگلیوں کے نشانات سے پہچانی جا سکتی تھی، مراد بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ میری امی نے انکل ہاشم سے کہا، میرا خاص مریض کالیا مر چکا ہے، لیکن اسپتال والے میری موجودگی پر فخر کرتے ہیں۔ آئندہ بھی میری خدمات کے جاری رکھنے کے بارے میں سن کر بہت خوش ہیں۔ تم تابانی اور مراد کو یہاں بھیج دو۔ اگر امی لندن سے پاکستان آتی تو کئی خفیہ ایجنسیاں خفیہ طور پر ان کی نگرانی کرتی۔ انہیں یقین ہوتا کہ میں اور آپی کبھی نہ کبھی چھپ کر امی سے ملاقات کریں گے اور امی اسی لندن کے اسپتال میں رہیں گی تو محض سطحی طور پر ان کی نگرانی کی جائے گی، اور ایسی سطحی نگرانی کے باوجود ہمارے مخالفین آپی اور مراد کو لندن میں چہروں سے نہیں پہچان سکیں گے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپی حاملہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پہچانی جائیں گی، انہیں آئندہ میدان عمل میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ زچگی تک لندن میں رہیں گی، ان کی جگہ اب میں بینا کے ساتھ پاکستان آؤں گا۔ پلاسٹک سرجری کے زبردست ماہر عبد الرحمان نے ہم پر بڑے احسانات کیے تھے، مجھے اور بینا کو سر سے پاؤں تک تبدیل کر دیا تھا، ہماری ایک ایک انگلی کے نشانات میں تبدیلیاں کی تھیں۔ ایسا تو وہ پیشے کے اعتبار سے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بینا کو اپنی بیٹی کی ہم شکل پا کر پدرانہ جذبات میں ڈوب کر تبدیلیاں کرنے کے علاوہ بہت کچھ کیا۔ انہوں نے ہمارے نئے چہروں کی تصویریں لے کر ہمارے پاسپورٹ اور ضروری شناختی کاغذات تیار کروائے۔ ایک وکیل سے وصیت لکھوائی تھی کہ بانو بیگم یعنی بینا ان کی بیٹی اور نثار احمد میں ان کا داماد ہوں۔ ان کے بعد ان کا جو کچھ ہے اس کے حقدار صرف ان کی بیٹی اور داماد ہیں۔ وہ مہربان بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً 18 لاکھ روپے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہم نے ان کا مکان اور پرائیویٹ کلینک فروخت کر دیا تو اس طرح ہمارے پاس تقریباً 30 لاکھ روپے ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں وہاں کے متعلقہ سرکاری عہدیدار سے رابطہ رکھا تھا اور یہ تحریری درخواست کی تھی کہ آئندہ مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے پہلے ہم بھارت جائیں، وہاں جا کر 2 ماہ رہ کر وہاں کے ماحول کو دیکھیں، اگر ماحول پسند نہ آیا تو پاکستان میں جا کر رہائش اختیار کریں گے۔ برمی سفارت خانے کے ذریعے جو خط و کتابت ہوئی اس کے نتیجے میں بھارت سے کہا گیا تھا کہ مسٹر نثار احمد اور ان کی مسز بانو بیگم کو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں انکل ہاشم نے اپنے ذرائع استعمال کیے تو ہمیں مستقل رہائش کی اجازت مل گئی۔ قانونی طور پر اتنی کوششیں اس لیے کی گئیں کہ آئندہ کسی بھی ملک میں ہم پر ایسا شبہ نہ کیا جائے جیسا کہ مجرموں پر کیا جاتا ہے۔ میں اور بینا ایک فلائٹ کے ذریعے ممبئی جانے لگے۔ پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کے مطابق ہم میاں بیوی تھے۔ میرج سرٹیفکیٹ کے مطابق ہماری شادی کو صرف 22 دن گزرے تھے، لیکن بابا عبد الرحمان نے ہم دونوں کو ایسا خوبصورت اور تر و تازہ بنایا تھا جیسے ہم ابھی کنوارے ہوں، یعنی شادی کے 22 دن گزارنے کے باوجود شادی شدہ نہیں لگتے تھے۔ برما کے شہر رنگون سے روانہ ہوتے وقت بینا نے کہا، میں نے آج تک کسی مرد کو اپنے خیالوں اور تصورات میں قبول نہیں کیا، لیکن ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق اپنی آبرو سلامت رکھتے ہوئے کسی سوسائٹی گرل کی بھی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہیں تو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی۔ اس کی بات میری سمجھ میں کچھ آئی اور کچھ نہ آئی۔ میں نے پوچھا مجھے کیسی ایکٹنگ کرنی چاہیے؟ وہ بولی، ایک شوہر کی ایکٹنگ، مجھ سے بے تکلف ہونے کی ایکٹنگ، مگر تم میرے ساتھ رہتے ہو اور گھر سے باہر ایسے فاصلہ رکھ کر چلتے ہو جیسے کوئی عورت چھو لے گی تو تمہیں کرنٹ لگے گا اور تم مر جاؤ گے۔ میں نے کہا، کیا مجھے اور قریب ہو کر تمہیں چھونا چاہیے؟ وہ بولی، ہاں، مگر صرف دوسروں کے سامنے، ورنہ تنہائی میں تمہاری یہ شرافت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں دن میں تمہیں 2-3 بار چھو لیا کروں گا۔ وہ بولی، کیا میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا ہوں کہ دن میں 2-3 بار نسخے کے مطابق چھو لیا کرو گے؟ کیا تم نے دوسرے شوہروں اور بیویوں کو نہیں دیکھا؟
वो रास्ता चलते वक्त कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कभी कोई शौहर अपनी बीवी की कमर में हाथ डालकर एयरपोर्ट और दीगर पब्लिक मकामात पर गुफ्तगू करता नजर आता है। मैंने कहा हाँ ये सब कुछ देखा तो है, मगर मुझे बहुत बेहया लगता है। वो बोली तुम करोगे शर्म और हमारे फूटेंगे कर्म। अगर तुम शर्म हया और तहजीब का मुजाहिरा करोगे तो मुखालिफिन को जरूर हम पर शुबा करने पर मजबूर करोगे। मैंने तायद में सर हिलाते हुए कहा तुम सही कह रही हो, मैं लोगों के सामने तुम्हारे साथ फ्री होकर नहीं रहूंगा तो हम पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। वो बोली हम तकरीबन 1.5 माह से दिन रात साथ रहे हैं, तुमने कभी मुझ में बेहयाई देखी है? मैंने कहा नहीं। वो बोली तुम भी ऐसे कद्दावर और खुबरू जवान हो कि किसी लड़की की तरह तुम मेरे भी आइडियल हो, लेकिन कभी मैंने तुम्हें अपनी तरफ माइल करने को कोई छिछोरी हरकत की है? मैंने कहा कभी नहीं। वो बोली फिर तुम्हें समझना चाहिए कि जब हम तन्हाई में शर्म हया के साथ रहते हैं तो बाहर तुम मुझे हाथ लगाओगे तो हम दोनों बेहया नहीं कहलाएंगे। मैंने कहा मैं समझ गया, अब लोगों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया करूंगा, फिर हाथ छोड़कर तुम्हारी कमर पर हाथ रखा करूंगा। वो बोली लोग तुम्हें पागल कहेंगे। ये भी कोई बात हुई कि जब भी 2-4 लोग सामने आए और तुम पागलों जैसी हरकत शुरू कर दो। रोमानी अंदाज का मखसूस वक्त हुआ करता है। मैंने कहा मैंने कभी रोमांस नहीं किया। वो बोली फिल्मों में देखा तो होगा। मैंने कहा मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी। तुम बताओ कि रोमांस का कौन सा वक्त होता है? जहाज में मुसाफिरों को खाना दिया जाने लगा। बीना खाने के दौरान में सोचने लगी कि उसने ऐसा शरीफ इंसान पहली बार देखा है और उसका दिल फरमान की तरफ खींचा जा रहा है। मुझे खाते खाते याद आया। मैंने कहा हाँ याद आ गया, मैंने एक बार फिल्म देखी थी, उसका नाम था नेक परवीन। 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाली हीरोइन थी। वो बोली पता नहीं किस जमाने की फिल्म देखी थी, अब जमाना बदल गया है, तुम चुपचाप खाओ। वो फिर सोचने लगी अब नेक परवीन जैसी फिल्में नहीं बनती, लेकिन हमारी दुनिया में उस जैसी शरीफ औरतें मौजूद हैं। मैंने खुद जराइम की दुनिया में रहकर अपनी आबरू को महफूज रखा है। मैंने खाते हुए कहा तुमने मुझे रोमांस करने का वक्त नहीं बताया। वो बोली मैं भी सोच कर बताती हूँ। वो फिर सोचने लगी। खाने के बाद एयर होस्टेस खाने की ट्रे उठाकर ले गई। बीना ने कहा गौर से सुनो और याद रखो, अगर हम कहीं खड़े रहें या चलते रहें तो ऐसे वक्त मैं एक उंगली से अपना सर खुजाऊं तो तुम मेरी कमर में हाथ डालकर प्यार भरी बातें करना। मैंने कहा ठीक है मैं याद रखूंगा। वो बोली अगर मैं धीमी आवाज में यस कहूं तो मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लेना। ये अच्छी तरह समझो, मोहब्बत से कलाई भी पकड़ी जाती है और एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां डालकर हाथ पकड़ा जाता है, किसी चोर या पुलिस की तरह हाथ न पकड़ना। मैंने कहा अब मैं ऐसा अनाड़ी भी नहीं हूँ। वो बोली किसी क्लब, रेस्टोरेंट या किसी पार्टी में या सफर के दौरान में कई रोमांटिक जोड़े होते हैं और बड़ी रुमानी बातें और हरकतें करते हैं। ऐसे वक्त में हौले से खनकारूं तो तुम मेरा गाल चूमकर मेरे हुस्न की तारीफ करना या कोई प्यार भरी बात कहना। वो मुझे समझाती रही और मैं सोचता रहा अजीब जिंदगी है। गौर करो तो पता चलता है झूठ बोलने और एक्टिंग करने में आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है। ये तो मैं देखता आ रहा था कि बीना वाकई बेहया नहीं है, लेकिन हालात ने उसे बेहयाई की एक्टिंग सिखा दी थी और वो भी साफ दिल से मुझे सिखा रही थी। हम मुंबई पहुंच गए। हमने रंगून से जरूरत का बहुत सा सामान खरीदा था। वो तमाम सामान कस्टम वालों ने चेक किया, कोई भी काबिल एतराज चीज नहीं थी। हम अपनी अटैची और बड़े सूटकेस वगैरह पर झुककर तमाम सामान रखने लगे। ऐसे वक्त बीना ने एक उंगली से सर खुजाया। मैं सीधा होकर उसके करीब हुआ और उसकी कमर में हाथ डाला। वो एकदम चौंक गई। कस्टम के अफसरान और दूसरे लोग हैरानी से देखने लगे। बीना पहले तो झेंप गई, फिर जल्दी से मुस्कुराती हुई बोली जगह देखते हो न वक्त, बहुत शरीर हो। हम अभी होटल ही तो जा रहे हैं ना, जल्दी से सामान रखो। मैं फिर एक सूटकेस में सामान रखने लगा। एक अफसर ने कहा ये सब कुछ लॉक करने के बाद यहाँ छोड़ दें और इस दरवाजे से दूसरे कमरे में जाएं। मैंने पूछा क्या बाहर जाने का रास्ता वही है? वो बोला नहीं, वहाँ क्राइम ब्रांच के अफसरान आप दोनों के कागजात चेक करेंगे। हम दोनों उस दरवाजे से गुजर कर दूसरे कमरे में पहुंचे। वहाँ एक मेज के पीछे एक अफसर बैठा हुआ था। क्राइम ब्रांच के दूसरे अफराद के अलावा लेडी डॉक्टर और लेडीज कांस्टेबल भी थी। हमने अफसर के सामने अपने जरूरी कागजात पेश किए। वो उन्हें पढ़ने लगा। ऐसे वक्त दूसरे जूनियर अफसर ने हमारे सामने बटर पेपर रखे और कहा आप दोनों अपनी दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों के निशानात इन कागजात पर लगा दें। हमारे एक एक हाथ में स्याही लगाकर निशानात लिए गए। फिर हमने वॉशरूम में जाकर हाथों को धो लिया। वापस कमरे में आए तो लेडी डॉक्टर ने मैरिज सर्टिफिकेट पढ़ने के बाद पूछा आप दोनों की शादी को 22 दिन हो गए। यकीन नहीं आता मिसेस बानो बेगम, आप दोनों कंवारे लगते हैं, क्या आप दोनों ने हनीमून नहीं मनाया? मैंने पूछा ये क्या सवाल कर रही हैं, ये हमारी जाती और घरेलू जिंदगी का मामला है। लेडी डॉक्टर ने कहा हम क्राइम ब्रांच वाले जाती और घरेलू जिंदगी से भी मुजरिमों की बू सूंघ लेते हैं। सॉरी मिसेस बानो बेगम, मेरे साथ पार्टीशन के पीछे चलें।
मैं मेडिकल चेकअप के जरिए मालूम करूंगी कि आप कुंवारी हैं या नहीं। बीना बोली, मैं बेहया नहीं हूं कि अपने मेडिकल चेकअप की इजाजत दूं। आला अफसर ने कहा, हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप लेडी डॉक्टर के हुक्म की तामील करें। मैंने कुछ परेशान होकर बीना की तरफ देखा। वो बहुत चालाक थी। उसने आला अफसर के सामने से एक कागज उठाया, फिर लेडी डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी डैडी की वफात का सर्टिफिकेट है। हमारे निकाह वाले दिन वो वफात पा गए थे। आप क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखती हैं और ये नहीं जानती कि बाप की मौत के बाद 40 दिनों तक एक मुसलमान लड़की सुहाग के बिस्तर पर नहीं जाती। दुनिया का कोई कानून हमारे रस्म रिवाज को नहीं बदल सकता। क्या आपके देश के कानून में ऐसी कोई बात है कि बेटी अपने बाप की चिता जलाकर अपने शौहर के बिस्तर पर जाती है? कम ऑन, लाएं मुझे कानून की वो शिक दिखाएं। आला अफसर ने कहा, ऑल राइट, ये कागजात उठाएं और जिस होटल में आप दोनों स्टे करेंगे उसका नाम लिखें। मैंने कहा, जो होटल आरामदेह लगेगा वहीं हमारा कयाम होगा और जहां कयाम होगा वहां से हम फोन पर बता देंगे। मैंने ये कहते हुए तमाम कागजात उठाए। बीना ने उन्हें अपने हैंड बैग में रखा, फिर कस्टम वाले कमरे से अपना तमाम सामान ट्रॉली में रखा और वहां से चले आए। बाहर वेटर्स लॉबी में एक बुक स्टॉल के पास कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी। बीना ने कहा, ठंडी बोतल पीऊंगी। इन क्राइम ब्रांच वालों ने खामखा परेशान किया है। एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ ठंडी बोतल पी रहे थे। पत्नी लंबे से घूंघट के अंदर बोतल ले जाकर पी रही थी और दूसरे ग्राहक भी थे। मैंने 2 बोतलें ली, एक बीना को दी। वो एक घूंट पीकर मुझसे बोली, तुमने कस्टम वालों के सामने मेरी कमर में हाथ क्यों डाला? मैंने कहा, तुमने अपना सर खुजाया था। वो बोली, मैंने खुजाया था? मुझे तो याद नहीं है। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरे सर में खुजली हुई होगी। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि वो कमर में हाथ डालने वाली जगह नहीं थी। मैंने कहा, क्या तुम नहीं बता सकती थी कि सर में खुजली हो रही है? अभी नहीं, फिर कभी? वो मुस्कुराकर बोली, तुम शिकार पर झपटने और मुखालिफिन के खिलाफ बड़ी जहानत से काम करते हो। औरतों के मामले में बदहवास क्यों हो जाते हो? मैंने कहा, अब मैं क्या कहूँ? रफ्ता रफ्ता इस मामले पर भी अक्ल आ जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी कमर बहुत पतली है। वो हलक से घूंट उतार रही थी। उसे मेरी आखिरी बात पर हल्का सा ठसका लगा। मैंने उसकी तरफ झुककर उसके गाल को चूम लिया। वो हैरान तो हुई मगर शर्मा गई। पंडित जी ने आंखों पर हाथ रख कर कहा, हे राम राम, कलजुग है कलजुग। वो बोतलों के पैसे देकर अपनी पत्नी से बोला, अरे ओ बेशरम, हिंदी फिल्में देख के दिल नहीं भरा, चल इधर से। दूसरे ग्राहकों में से कोई मुस्कुरा रहा था और कोई हंस रहा था। बीना ने आधी बोतल पी ली थी, उसके बाद न पी सकी। बोतल को काउंटर पर रख कर सामान की ट्रॉली के पास गई, फिर उसे धकेलती हुई जाने लगी। मैंने जल्दी से बिल अदा किया, फिर तेजी से चलता हुआ उसके बराबर आकर बोला, ये जगह ठीक थी ना? अब ये ना बोलना कि तुमने खनकारा नहीं था। वो बोली, मुझे ठसका लगा था। खनकारने में और ठसका लगने में फर्क है। मैंने कहा, अब इतना बारीक सा फर्क भी समझना होगा। वो बोली, ना समझो, मगर मैं समझ गई हूँ। तुम्हारे रोमांस सीखने का यही हाल रहा तो लोग इंडियन फिल्में देखना छोड़कर हमारे पीछे चलते रहेंगे। हुकूमत ये सोचकर हम पर टैक्स लगा देगी कि हम चलते फिरते सिनेमा के टिकट बेचकर कमाई कर रहे हैं। मैंने कहा, देखो तुम मुझे ताने दे रहे हो। वो बोली, अगर तुम इसे ताना समझ रहे हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। अब तुम्हें सिखाने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। मैंने कहा, नहीं प्लीज, कोई दूसरा तरीका ना सोचना। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, ये तरीका ठीक है। हमने एयरपोर्ट से बाहर आकर एक टैक्सी वाले से कहा, हमें ऐसे 2-4 5 स्टार होटलों में ले चलो जहां हमें कुशादा और आरामदेह कमरा मिल सके। मैं ड्राइवर के साथ ट्रॉली से सामान उठाकर डिग्गी में रखने लगा। ऐसे ही वक्त जरा फासले पर खड़ी हुई एक कार के अकब नुमा आईने में मेरी नजर गई। एक शख्स और एक लड़की के बदन का आधा हिस्सा नजर आया। उस शख्स के हाथ में एक पिस्तौल था। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम बाकी सामान रखो, मैं आता हूँ। बीना टैक्सी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैं वहां से झुकता हुआ कार के पीछे घूमकर पिछले दरवाजे की उस खिड़की के पास आया जहां पिस्तौल वाला बैठा हुआ था। वो आगे बैठे हुए शख्स से कह रहा था, अगर तुमने अपनी गन खाली न की और बाहर न गए तो मैं उस लड़की को गोली मार दूंगा। ये मैं दूसरी बार कह चुका हूँ, अब 3 तक गिनते ही गोली चला दूंगा। लड़की ने गार्ड से कहा, मैं हुक्म देती हूँ, गन खाली करो फिर बाहर जाओ। गार्ड ने हुक्म की तामील की। वो जैसे ही गन खाली करके दरवाजा खोलकर बाहर गया, मैंने खड़े होकर खिड़की में हाथ डालते ही पिस्तौल वाले की कलाई पकड़कर नाल ऊपर की। फायर होते ही गोली कार की छत से सुराख करती हुई बाहर चली गई। मेरी गिरफ्त ऐसी थी जैसे उसकी कलाई की हड्डी टूट रही हो। उसके हाथ से पिस्तौल छूट गया था। लड़की ने उठाकर उसे निशाने पर लिया तो वो ढीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींचा। दूसरी तरफ से गार्ड दौड़ता हुआ आया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग सहम कर पीछे चले गए। बीना टैक्सी से निकलकर मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी। कितने ही पुलिस वाले आ गए थे। मैं जाने लगा तो नौजवान लड़की ने कहा, ठहरो, कौन हो तुम?
मैंने कहा, एक मुसाफिर हूँ, रंगून से आया हूँ। मैंने दूर से इस कार के बैक मिरर से इस शख्स को पिस्तौल के साथ देख लिया था। अब मुजरिम से पूछगिछ करें, मुझे जाने दें। वो बोली, ये कोई मामूली केस नहीं है, आप अपना एड्रेस देकर जाएं। मैंने कहा, हम पहली बार यहाँ आए हैं, किसी होटल में जा रहे हैं। वहाँ आने वाले तमाम सिपाही और पुलिस अफसरान उस लड़की को सैल्यूट कर रहे थे। लड़की ने एक अफसर से कहा, इन साहब के साथ जाओ, किसी बेहतरीन 5 स्टार में कयाम करवाओ, इनसे कोई बिल न लिया जाए। वो अफसर मेरे साथ टैक्सी की तरफ आया। वो अगली सीट पर बैठ गया। मैं और बीना पिछली सीट पर आ गए। बीना ने पूछा, क्या बात है, पुलिस हमारे साथ क्यों लग गई है? अफसर ने कहा, मैडम, परेशानी की कोई बात नहीं, इन साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मिस पद्मनी की जान बचाई है। उसने कहा, ये मिस पद्मनी कौन है? वो बोला, ये हम नहीं बता सकते, बस इतना समझ लें कि बहुत बड़े बाप की बेटी है। होटल पहुंचने के बाद एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। भारत के किसी भी शहर में जाकर आप शॉपिंग करेंगे तो कोई आपसे कीमत वसूल नहीं करेगा। जब तक आप यहाँ रहेंगे, इस शहर के बेताज बादशाह और मलिका बनकर रहेंगे। मैंने और बीना ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा, इस मुजरिम को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और मिस पद्मनी के हुक्म से आप मेरे साथ चले आए। मिस साहिबा ने आपसे कोई बात नहीं की थी, फिर आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं कि हमें यहाँ हर तरह की सहूलतें मिलेंगी? अफसर बोला, एक तो वो बहुत बड़े बाप की इकलौती बेटी है, उनकी हर फरमाइश पूरी की जाती है। फिर मिस साहिबा बहुत नेक और हर एक से नरमी और मोहब्बत से पेश आती हैं और जरूरतमंदों पर दौलत लुटाने के मामले में हातिम ताई की बेटी हैं। आप खुद देखेंगे कि मैं कहां तक दुरुस्त कह रहा हूं। हम एक 5 स्टार होटल की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।